सत श्री अकाल जी, मैं जोगन गिल। अज गल करांगे जी स्टडी परमिट एक्सटेंशन के बारे एंड पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के बारे की रीसेंट अपडेट्स ने कि इन्हां एप्लीकेशनस दे विच तुहानूं ध्यान रखने की लोड़ है ताकि जिहड़ी भी तुसीं स्टडी परमिट एक्सटेंशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट दे विच एप्लीकेशन करो उहदे रिफ्यूज़ होने के चांसिस उहदे रिजैक्ट होने के चांसिस काफ़ी घट रहन। इस एप्लीकेशनस दे विच तुहानूं किहड़ियां मुश्किलों का सामना करना पै सकता है, किहड़े वीज़ा ऑफिसर्स के कंसर्न हो सकते हैं, उन्होंने तुसीं किस तरह एड्रैस करना है, उस दे बारे थोड़ी जी गलबात करांगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी परमिट एक्सटेंशन की गल करते हैं कि स्टडी परमिट एक्सटेंशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को उदों करने की लोड़ होती है जी जदों उन्हों की स्टडी परमिट जो फिनिश होने वाला हो एंड एक महीना पहलों रिकमेंडेबल होंगे है कि वो अपना स्टडी परमिट एक्सटेंड कर सकते। बट जे इन केस वो स्टडी परमिट टाइम पर नहीं एक्सटेंड कर सकते तो उन्होंने को 90 दिन का रिस्टोरेशन टाइम होंगे, वो रिस्टोरेशन टाइम के वो अपनी स्टडी परमिट की जी एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते। एंड ड्यू टू कोविड-19 ड्यू टू कोरोना वायरस एक और अपडेट है जी जी 31 2020 तक दिसंबर 31 2020 तक तुसी अपनी स्टडी परमिट की जी एप्लीकेशन है वो तुसी जे तुहाडा स्टेटस जो जनवरी 30 2020 तो बाद एक्सपायर होया है तुसी स्टडी परमिट की एक्सटेंशन है जी वो लगा सकते हैं। तुसी दिसंबर 31 2020 तक अपना जो स्टेटस है वो रिस्टोर कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स किहड़ी आउंदियां स्टडी परमिट एक्सटेंशन के वेले स्टडी परमिट एक्सटेंशन के वेले जी मेजोरिटी लैवल पर जी प्रॉब्लम है वो है कि जो तुसी कोर्सेस फेल किए होंगे या तुसी जिहड़ा जी अपना लो GPA करके तुहानूं प्रोग्राम्स दे विच कोर्सेस नहीं मिले होंगे या तुहानूं जिहड़े कोर्सेस है वो नैक्सट इनटेक दे विच मिले होंगे, कोई प्री रैक्विजिट होंदा है उस कारण तुहानूं अवेलेबिलिटी कोर्सेस भी नहीं मिलती तां तुहानूं इहदे विच प्रॉब्लम्स फेस करनियां पै सकदियां ने। पर उन्हां कंसर्नस नूं एड्रैस किद्दां करना ये तुहाडे उत्ते हुंदा है। वो कंसर्नस नूं तुसीं अपनी एप्लीकेशन दे विच किस तरह पॉजिटिव वे नाल वीज़ा ऑफिसर दे सामने जिहड़ा वो तुसीं उन्होंने जो है जी शो करना वो सारा कुछ डिपेंड होंगे कि जी थोड़ी एप्लीकेशन है उन्होंने प्रूव होने के चांसिस किन्ने ने। सो जे तुहानूं इस तरह की प्रॉब्लम आउंदी है ये तिन्हां चारां प्रॉब्लम्स दे विच तुसीं फसे हुए हो तो तुसीं स्टडी परमिट की जी एक्सटेंशन वो लगानी चाहते हो तो तुहानूं जी अपनी रिप्रजेंटेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पैंदी है। इन केस तुसीं आप नहीं कर सकते एप्लीकेशन तो एक सर्टिफाइड कंसलटेंट की एक इमीग्रेशन लॉयर की तुसीं हैल्प लै सकते हैं एंड तुसीं अपनी एप्लीकेशन जी स्टडी परमिट की लॉन्च कर सकते हैं ताकि जिहड़े उहदे अप्रूव होने के चांसिस वो काफ़ी रह सकन। सैकेंडली अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट की गल करिए तो अज की डेट के विच बहुत सारे जिहड़े इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो ग्रैजुएट हो रहे हैं एंड वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट की जी एप्लीकेशन लगाते हैं। बट ड्यू टू सम रीजनस कई बार की होंदा सानूं एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होंदी तो ये छोटी जी एप्लीकेशन भी कई बार तुहाडी बहुत वड्डी रिफ्यूजल का कारण एंड बहुत ज़्यादा अगे जाके मुश्किलों का सामना करना पै सकता तो वह कारण बन सकती है। क्योंकि ये वाली एप्लीकेशन है जी ये एक स्टूडेंट की लाइफ की एक बहुत मेजर एप्लीकेशन होंगी है ड्यू टू द रीजन कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट जिंदगी के सिर्फ तुहानूं एक बार मिलता है, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होंगी है जी तुसीं जे मिस कर दो तो तुहानूं बाद दे विच काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पै सकता है। साडे पर्सनल एक्सपीरियंस तो तुहानूं गल करां तां कई सारे स्टूडेंट्स इस तरह के भी सीगे जिन्होंने एलिजिबिलिटी कंप्लीट बनती सी बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द डेडलाइनस एंड थोड़ियां जी एप्लीकेशनस दे विच गलतियां करने करके उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के राइट्स है जिहड़े वो नहीं मिले। बट चंगी तरह रिप्रजेंट करने तो बाद वीज़ा अफसर को सारा कुछ दस्सण तो बाद असीं उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट है जिहड़े जी हासिल कीते। सो जिहड़ा पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट दे विच तुहानूं किहड़ियां गल्लां ध्यान रखने की लोड़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी तुसीं एप्लीकेशन करनी है वो जी चैकलिस्ट है तुहानूं प्रॉपर चैक करने की लोड़ होंदी है किहड़े डॉक्यूमेंट्स तुसीं विच लगाउने हैं एंड उहदे विच तुसीं सबमिशन लैटर है जी लैटर ऑफ एक्सप्लेनेशन है या क्लाइंट इनफॉर्मेशन है जी उहदे विच तुसीं जे तुहाडी स्टडी दे विच कोई प्रॉब्लम आ गई है तां तुहानूं जिहड़ी वो अपनी एड्रैस करनी पैगी वीज़ा ऑफिसर को प्रॉपर प्रॉब्लम। एंड ये एक मेजर अपडेट ये है कि जे तुसीं 2020 ईयर यस 2020 ईयर दे विच तुहानूं स्टडी दे विच कोई प्रॉब्लम आ गई है ड्यू टू कोरोना वायरस तुसीं पार्ट टाइम हो गए तुहानूं स्टडी दे विच गैप लैना पिया तुहानूं होर किसी मुश्किल का सामना करना पिया तो उस एप्लीकेशन दे विच अप्रूवल के चांसिस बहुत हाई ने वो कभी भी
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਡਰੈਸ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਇੰਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਗੈਪ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਏ ਡਿਊ ਟੂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜੇ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਅ ਗੁੱਡ ਵੇ ਕਰ ਲਓ। ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ 2020 ਅਗਸਤ ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 20 ਆਵਰਸ ਹੀ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਸਤ 30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਆਵਰਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਕੋ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਪਲਾਈਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਆਈ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ CRB ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਆ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ 5 ਦਿਨ 12 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਬਟ ਕੋਈ CRB ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 6476076993 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ +1 888403 8212 I repeat it here +1 888403 8212 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਸਮਝਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਕਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਅਸ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਡਲਾਈਨ ਮੀਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਪ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈ ਗਏ ਆ ਪਿਛਲੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਆਵਰ ਲੈਵਲ ਬੈਸਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਰੀ ਆ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣਾ WhatsApp ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਕੇਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਇਨ ਡੈਪਥ ਜੇ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਾਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ so that it can help somebody else as well. Thank you so much.